पूरे जग विच वसदे पंजाबी प्यारिओ एहसान बाजवा बाबा बाजवा चैनल तो वारिस शाह जीवन ते रचना की अगली लड़ी लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र। जिउंदे रहो सलामत रहो। वारिस शाह दा ही शेर है कि अंत सच दा साचा नितरेगा कदी देस ना वसदे झूठियां दे। इस वास्ते सच दे बांह बेली बनो। झूठा बंदा ओदा कदी मकाम नहीं रहिंदा, ओदी कदी इज्जत नहीं रहिंदी, अखीर वो भंडिया जांदा है। ते जिहड़े लोग सच दा झंडा चाई रखदे ने उन्हां नूं लख मुश्किलां भी आउण ते जिंदगी सफलता इज्जत जिहड़ी है अखीर उन्होंने मिलती है। अज असीं तुहाडे नाल वारिस शाह दे पात्र रांझे दे बारे च विचार साझे करदे हां कि वारिस शाह जी दी हीर विच रांझा इंज दा पात्र है जो वेले दे नाल समझौता करके जीण दा वल जानदा है। जदों उहदे भरावां ने यानी रांझे दे भरावां ने महकमा माल दे अफसरां ते होर परे पंचायत दे वड्कियां नाल मिल के चंगी भोएं अपने नां लवा लई ते रकड़ भोएं जिहड़ी है रांझे जोगी रहन दित्ती तां भी रांझे नूं कावड़ नहीं आई अते उहने एक वेले भरावां नाल बस इन्ना कोई गिला आखिया सी कीता सी। रांझे आखिया उठिया रिजक मेरा मेथों किस की भाईओ मंगदे हो, वंड लिया जे बाप दा मिलक सारा तुसी साक ना सैन ना अंगदे हो। वारिस शाह दे रांझे दा जिगरा जिहड़ा शेर वर्गा है, ये पता हुंदियां भी भाइयां ने उहदे नाल जुल्म कीता है ते फिर भी उन्हां दे हक अंदर दुआवां ही करदा है। वारिस शाह जी दा ये पात्र सियाणा बयाणा होण दे नाल नाल मखौलिया पात्र भी है ते टिचकरां भी उहदे जिहियां कोई होर नहीं कर सकदा। रांझा मुल्लां नूं आखदा है सानू दस नमाज ए कास दी ए किस नाल ए बन उसारिया ने ते कन्न नक नमाज दे हैन किन्ने मत्थे किन्हां दे धुरों ए मारिया ने। वारिस शाह जी दा रांझा निरा जुगतबाज ही नहीं सगों वेले नूं वेख के बड़ा मीसणा ते खुशामदी भी जिहड़ा बन जांदा है। जदों लुड्डण मला उहदे बिना पहाड़े तो बेड़ी विच बिठाण तो ना कर दिंदा है तां रांझा अपनी सारी आकड़ भुला के बड़ा नीवां ते निमाणा बन जांदा है उहदे सामने और आजदा वांगर उहदे नाल गल्लां करन लग पैंदा है। जिवें वारिस शाह लिखदे ने कि रांझा आखदा पार लंघा अब्बा मैनू चाड़ लै रब दे वास्ते ते असी रब दा वास्ता नहीं मनदे बेड़ा ठेल दे लब दे वास्ते ते अगों जिहड़ा लुड्डण मलाह ने जवाब ये दिता कि असी रब दा वास्ता नहीं मनदे बेड़ा ठेल दे लब दे वास्ते ते। वारिस शाह जी दा रांझा निरा मस्कीन ही रहिंदा पर वो वेले दे नाल नाल अपने आप विच बदलाव लै आउंदा है। जदों वो वेखदा है भी मलाह ने उन्होंने बिना पहाड़े तो बेड़ी ते नहीं बिठाना तां वो अपना नवां रंग विखाण लई लोकां दे डकदियां भी उन्हां दी परवाह ना करदियां होयां मर जाण दा मतलब आख के ते दरिया विच छाल मार दिंदा ते आंदा मैं इस लुड्डण मलाह दे सिरे चढ़ के मर जाना है। ते रांझा बन के तुला तवक्ले दा विच नदी दे जाग के पैर पाए ते लोक आखदे रहे मियाँ ठिल नाही तेरी जान जाए जिवें नीर जाए। वारिस शाह जी दा रांझा निरा एक झटका जिहा पात्र नहीं सगों वो हुसन दा भी बड़ा रूप रंग दा ते हुसन दा भी बड़ा ठरकी है। रांझा बेड़ी विच विछे हीर दे पलंग उत्ते सुता पिया है। हीर नूं पता लगदा भी कोई अनजाना गभरू उहदी छेज उत्ते सुता पिया है तां वो कावड़ विच भरी अपणियां 60 सहेलियां नूं नाल लै के हत्थां विच छमकां लै के बेले दे काने काई उलांघदियां होईयां शेरनी वंगर आ के ते उहदे उत्ते हमलावर होण लगदी है ते चूचक सियाल दी अथरी त्री एक ओपरे गभरू नूं अपनी सेज ते सुता वेखदी है तां वो छमक उतां हुलार लैंदी है ते जदों ते फिर वो रौला सुन के रांझा जिहड़ा है उहदी अख खुल जांदी है ते हीर नूं वेखदियां बस वो इन्ना ही आखदा है। रांझे उठ के आखिया वाह सज्जन हीर हस के ते मेहरबान होई। वारिस शाह लिखदे ने बस इन्नी गल सी कि हुसन दी मारफत हुसन दी झोली विच आण पई दिलां ने दिलां विच अपणियां थावां बना लईआं। रांझे दी अख हीर नाल लग गई। इत्थे रांझे दा किरदार बड़ा हमदर्द सच्चा ते सुच्चा है जिहदे विच मतलब ये है कि कोई हेरा फेरी नज़र नहीं आउंदी। मुड़ की होया रांझे दी अख ने कम कीता ते हीर रांझे नूं नाल लै के घर आ गई
ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਜਾ ਖਿਜਰ ਖਵਾਜ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਪਰ ਰਾਂਝਾ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮਤਾ ਮਾਮਲੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਨੱਸ ਜਾਵੇਂ, ਇਸ਼ਕ ਜਾਲਣਾ ਖਰਾ ਦੁਹੇਲੜਾ ਈ, ਤੇ ਸੱਚ ਆਖਣਾ ਈ ਹੁਣੇ ਆਖ ਮੈਨੂੰ, ਇਹੋ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵੇਲੜਾ ਈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਬੜਾ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੂਚਕ 12 ਸਾਲ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮੱਝੀ ਚਰਵਾ ਕੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਸਾਕ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਂਝਾ ਚੂਚਕ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਸਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਵਾਂਗ ਪਹਾੜ ਮੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨੱਢੀ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਰਿਹਾੜ ਮੀਆਂ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਦੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਚੋਖਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਦੋ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀਰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਂਝੇ ਤਾਈਂ ਅਪੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦੀ ਏ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਤਦ ਰਾਂਝਾ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 5 ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਸਨਿਓੜਾ ਘੱਲਿਆ ਏ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਾਜ਼ੀ ਸਭੇ ਗਿਰਦ ਹੋਏ, ਗਿਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਝੱਲਿਆ ਏ। ਮੁੜ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ 5 ਪੀਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪਈ ਬਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਰਾਂਝਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ 5 ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 5 ਪੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖਲਾ, ਨੀਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਠੱਲਿਆ ਏ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉ ਸਾਡਾ ਤਰਥੱਲਿਆ ਏ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਤਰ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਜਰੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਮ ਦਲੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਉਣ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, 5 ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੰਝਲੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗ ਸੁਣਾਏ। ਉਸ ਦੀ ਵੰਗੀ ਵੇਖੋ। ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵਜਾ ਕੇ ਵੰਝਲੀ ਨੂੰ 5 ਪੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਕਦੀ ਓਦ ਤੇ ਕਾਨ ਦੇ ਪਸ਼ਨ ਪਿੱਦੇ, ਕਦੀ ਮਾਝ ਪਹਾੜੀ ਅਲਾਮਦਾ ਏ। ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਆਲ ਔਲਾਦ, ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਤੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ੈਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਰਾਂਝਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਹੀਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ 5 ਪੀਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਮੰਗ ਦੁਆ ਜੋ ਮੰਗਣੀ ਏ, ਆਖੇ ਹੀਰ ਜੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਰੰਗਣ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੰਗਣੀ ਏ। ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਚੂਚਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰ ਚੂਚਕ ਕੋਲ ਅਪੜਿਆ ਪਿਆ ਜੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਚੂਚਕ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਪੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਝੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੂਚਕ ਸਿਆਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੱਟੀ ਹੀਰ ਦਾ ਚਾਕ ਉਹ ਹੁੰਦੜਾ ਜੇ, ਅਸਾਂ ਜੱਟ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਚਾਕ ਲਾਇਆ, ਦਈਏ ਤਰਾ ਜੇ ਜਾਣੀਏ ਗੁੰਡੜਾ ਜੇ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਡਰਦਾ ਚਾਕ ਕੋਲੋਂ, ਸਿਰ ਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁੰਡੜਾ ਜੇ, ਤੇ ਏਡਾ ਗੱਭਰੂ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਲੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੋਰ ਨਾ ਟੁੰਡੜਾ ਜੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਰਾਂਝਾ ਇੱਕ ਹੋਛਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਸ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਏ। ਉਹ ਸੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਤਰ ਏ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਏ ਭਈ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਹੀਰ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਂਝਾ ਬੜੀ ਦਨਾਈ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਕਦੀ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲੀਆਂ ਦੇ,
ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਸਿਆਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਖੂਹਣੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਜਦੇ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਏ। ਜੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਰੰਗਪੁਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਰਾਂਝੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਹੀਰ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲਦੀ ਏ। ਰਾਂਝਾ ਉਹ ਹੀਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬੇ ਹੋਰ ਰੁੱਝਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਲਨਾਥ ਕੋਲ ਟਿੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਬਾਲਨਾਥ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਟਿੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਮੈਂ ਚੀਰ ਸਾਈਂ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਝੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਭੇਡਾਂ ਪਿਆ ਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜੜੀ ਰਾਂਝੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਜੋਗੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਖੱਪਰੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਖੌਫ ਦੇ ਤੁਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨੱਠਾ, ਰਾਂਝੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਚਾਲ ਲਲਕਾਰੇ ਆਈ ਤੇ ਕੁਰਕੀ ਵੱਟ ਬਘਿਆੜੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਂਝੇ ਖੱਪਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਈ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਰਾਂਝਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝਾ ਨੱਸ ਕੇ ਕੋਟ ਕਬੂਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਤੜਫਦਾ ਬਹੁਤ ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਲਖ ਉਸ ਦੀ ਚਾਹ ਮਕਾਈਆ ਸੂ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਰਾਂਝੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਖਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਦਨ ਤੋਂ ਲਾਈ ਆ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਵਾਲ ਸੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ।